салом бачаҳо. Салом. ин барномаи интихоби ман аст ва имрӯз дар барнома бо шумо ман Лайло ҳастам. бачаҳои азиз, агар аз барномаҳои пешинаи мо огаҳӣ дошта бошед, мо дар атрофи яке аз касбҳои пурмашаққаттарин ва ҳамзамон пуршараф суҳбате дошта будем. ин соҳа соҳаи ҳунармандӣ аст ки дар ин барнома низ мо атрофи он суҳбат хоҳем кард. ба ин хотир мо ба студия яке аз ҳунарманди шинохтаи театр ва синамо Аловиддин Абдуллоевро даъват намудем. марҳамат. шуморо ба студияи телевизиони Баҳористон хушомадед мегӯем ва саволи нахустини ман ин буд ки аслан барои ҳунарманди ҳаҷвнигор чӣ зарур аст? ман фикр мекунам на танҳо барои ҳунарманди ҳаҷвнигор, уман барои ҳунарманди театр бисёр зарур аст бисёр кунҷкову бодиққат будан дар зиндагӣ, дар ҳаёти ҳаррӯзаи мо. чунки ҳар як ҳунарманде ки нақши дар саҳна меофарад ё ки дар синамо, албатта ӯ аз зиндагӣ мегирад, аз характерҳо, образҳо, аз он қаҳрамонҳои худашро аз ҳаёт пайдо мекунад. барои ҳамин бисёр ҳама ҳунармандон худашон тақлидкору ҳаҷвнигорон бештар кунҷков мешаванд, бештар бодиққат мешаванд, ба ҳар чиз диққат медиҳанд, ба ҳар як тарзи сухангӯӣ, ба ҳаракатҳо, ба роҳ рафтан ва аз он ҷо ба худашон ин чизҳоро ҷамъ карда гирифтаам бигиранд. ташаккур. ва устод, бачаҳои азизе ки имрӯз дар ин ҷо ҷамъ омаданд, ҳар яки онҳо шуморо хуб мешиносанд ва дер боз бо шумо ҳамсӯҳбат шудан мехостанд. ва инак бачаҳои азиз, агар саволе дошта бошед, марҳамат. лаҳзае шудааст ки шумо латифа гуфта бошеду ягон кас нахандида бошад? бисёр саволи хуб. албатта мисли ҳама баъзе вақт латифаи мо ҳам суханамон ба нишон намерасаду намеханданд. хеле воқеҳо бисёр шудагӣ ҳастанд. албатта аз сари мо ҳам гузаштагӣ аст ки ман чунон гуфтаму худам хандидам, бебинам атроф ҳама нафаҳмидам, гуфтам боз гашта дубора гуфтам латифаро бо нахандидан. хеле воқеҳо шудааст. албатта бе ин намешавад. беафтиданҳо баъд роҳравиҳо ҳам намешавад. охир пешбохӯриҳо ҳамин аз зиндагӣ. оё ягон фарзанди шумо касби шуморо интихоб карданд? умуман фарзандони мо ҳол хурдсоланд, хурданд бештарашон ва оне ки ҳозир аллакай донишҷӯ шуданд ба соҳаи дигар соҳаҳо рафтанд, лекин ҳам бисёр наздик аст ба соҳаи масалан фарҳанг. ман дар назар дорам дар рӯзноманигорӣ, муҳандисам бошанд, лекин ҳамеша таваҷҷӯҳи ҳамаи аҳли оила ва наздикони мо ба касби ман бисёр аст. онҳо ҳамеша маслиҳат медиҳанд, нигоҳ мекунанд, мухлисанд, ҳамроҳи мананд ҳамеша. шумо дар зиндагӣ чӣ гуна шахсе ҷиддӣ ё не? дар зиндагӣ албатта ман ҷиддиам дар оила. шумо тасаввур мекунед падаратон аст хона масалан бо шумо чхел нақс тич коротон нақс ханда лане ки касб аз касб ҳамеша зиндагӣ боз фарқият дорад. чунки ман ҳамаи мо дар зиндагӣ нақш меофарем, ин пӯшида нест. яъне ки чуне ки Шекспир гуфтааст, дунё ҳама театр аст, ҳамаи мо дар он ҳунарпеша, яъне актёр. ва албатта ман дар зиндагӣ нақши падарро меофарам ва падар ҳамеша сахгир аст. падар ҳамеша сахгир аст дар мавридҳое ки бояд нақши сахгириро иҷро кунад ва баъзе вақт ҳамчун падар боз меҳрубон, яъне ки ҳар хел ҳолатҳои зиндагӣ. лекин дар зиндагӣ ман фикр мекунам бештар ҷиддитарам. яъне ҳамаи бештар ҳунари ман дар саҳна аст. шумо ба ғайр аз театр боз дар кадом жанрҳои санъат сару кор доред? ғайр аз театр, яъне ки ҷои кори асосии ман ин театри вилоятии мусиқии маслакавӣ ба номи Атто Муҳаммадҷонови шаҳри Қурғонтепа аст. яъне ман дар он ҷо ба ҳайси ҳунарпеша ва инчунин чанд муддати ҳам роҳбари театр фаъолият мекунам. ғайр аз ин ман дар оне ки кори театр, кори саҳнаро дар он ҷо фаъолият мекунам. инчунин дар дубляж ҳамкорӣ дорам бо телевизионҳои Чисафина ва шабакаи якум. инчунин бо синамо даъват мекунанд дар нақш офаридан дар синамо. ва инчунин як барномаи дигаре аст, агар шумо дида бошед, як барномаи шӯхӣ бо номи шӯхиҳои Аловиддин, яъне як барномаи
барои истироҳати шумо, барои камтар хуш гардонидани таъби тамошобинон як барномаам дорам ки сабт мекунаму танзим карда пешкаши ҳаводорон мекунам. шумо ибораи нафси бад балои ҷонро чӣ гуна шаҳр медиҳед? бисёр ибораи хуб аст. нафси бад балои ҷон. медонед зиндагӣ худаш мубориза аст ва яке аз паҳлӯҳои ин мубориза ин ҳамеша муборизаи мо бо нафс аст. албатта нафс дар хизмати иблис аст ку ҳамеша моро бо бештар, зиёдтар, кам шудааст, бо зиёдтар ҳамеша моро водор мекунад ки зиёдтару чӣ кунем. яъне ки лекин як масъалаи бисёр хуб ба ёдам омад. масъалаи устод Пиринқул Саторӣ ном дорад гунҷишк ва дона. дар он ҷо дар бораи нафс сухан меравад. он ҷои хел аст. гунҷишк назар ба дона мекард, бар дона назар зилона мекард. он дона ба зери дом мехуфт, гунҷишк ба оҳи сард мегуфт на нахӯрам фиреби дона, бо дона ҷудо шавам зилона. ногаҳ ба коми нафс афтод, андешаи худ бибурд аз ёд, чун гурбаи думба дида аз ҷо барҷасту ба дона зад худро. чун гашт асири доми саёд, аз банди ҷигар кашид фарёд. нафси бадакам балои ҷон шуд, хокам ба сар ин чӣ қисмате буд. ҳар кас ки шавад ба нафс побанд, гунҷишк бар ин ҳам мехӯрад фанд. барои ҳамин ғуломи нафс нашавед. то мисли гунҷишк бар дом нафтед. چی سبب شد که شما محض همین کسب رو انتخاب کردید؟ کسب اکتیاری رو در نظر دارید. من انتخاب کردم کسب اکتیاری رو. از شما هم خواهش میکنم که همین کسب اکتیاری رو انتخاب کنید. کسی که در دلش مهر باشد، عشق باشد. انتخاب خودش چی است دوستان عزیزی من؟ انتخاب این است اونه که در دل شوق دارید، ذوق دارید، مهر دارید، محبت دارید به این یا اون کسب. مثلا کسی میخواد آموزگار باشد، تعلیم دهد. کسی میخواد مثلا دکتر باشد. کسی میخواد حیات خودش را به مثلا ساختارهای نظامی بخشد، یعنی در حفظ ما باشد شهروندان. اما در دل من از خردی محبت به کسب اکتیاری بود. میدونید خانه ما اویله ما مثل یک تئاتر خردی را میماند. ما در خانه مثلا خوراک را میخوردیم، خوراک شام رو. بعد پدرم مادرم گرچند که از ساحه صنعت دور بودن در تئاتر کار نمیکردن، لیکن در دلشون محبت ذوق بود. مثل پدر و مادران خودتون ببینید اونها یک سرودی ناز رو شنون درو بلندش که بچه‌م بلندش که گوش کنید میگن که اگر اون صحنه خوبی رو تماشا کنن درو با ذوق تماشا خب کنین تماشا کنین. ای بیچاره مادر گفتم مثلا مادران ما خیلی محبت داشتن به شوق و رغبت تماشا میکردن صحنه های تئاتر رو. و من چون که گفتم خانه ما مثل تئاتر خورده بود. بعد از خوراک شام من حتما نقش راوی را میگرفتم. برادری کلونیم رباب رو، برادر دیگرم دایره رو، اپم یک رقص رو فقط چکره چکیدن گیرم. و من السلام علیکم تماشاچیان عزیز از پرده خانه شروع میکردم و شوخی کردم، پیشکش میکردم، پیشکشی شما با آنها با ذوق تماشا میکردن. آفرین این بچه من اکتیور میشه، ارتیست میشه. ببینید بعد همین آهسته همین تقلید کردن مثلا همسایه ای خاله چکه ندارین، مثلا با آواز همون همسایه تقلید میکردم. مادرم نه ندارم. ای خودت علاودین جان مثلا شوخی میکردن. یعنی که آهسته همین چیزی اکتیوری، یعنی که شوق رغبت به اکتیور به تئاتر زیاد شدن گرفت. و باره نخست که وقتی که در شهر قرغن‌تپه تئاتر کسبی یعنی تئاتر موسیقی مسکوی شده شد، فعالیت کرد. سال 79 بود. من در آرزوی اکتور دیدن، اکتور زنده رو بینم داشتم. چه خیلی باشن اکتور زنده. دوم بیام تئاتر میومدم میسودم. بعد ناگهان ریپتیسیون میگیم تمرینشون رو تمام کردن و اکتورها برآمدن. آن وقت آنها نمایشنامه پسر وطن میرزا توسوزاده
از روی اثر میرزا ترکزاده روی صحنه ماندن و خوشنظر майбалиев اون وقت در تئاتر ما اومده کمک رساند و به حیث تهیه‌گر بود و نقش اساسی رو بهادر میرعلی‌بیگ هنرپیشه خلقی تاجیکستان میآفرید و اینچنین دیگر هنرمندان تئاتر ما و من اومده اکتور زنده رو دیدم اما شب خوابم نبرد که اینا اکتورهای زنده مثل ما بودن و گپ میزدن شاید به شما آسان‌تر باشه دیدن لیکن در ما در آن شهرک قرغن‌تپه دیدن اکتور بسیار یک خواهش سخت بود سپس آهسته به تئاتر رفتم تئاتر تماشا کردم و بیشتر محبت به این کسب بود استاد وقتی که ما در بدخشان فیلم گرفتیم یکی از حافظهای خلقی بدخشان مصور مینک بسیار خوب گفته است که اساس این عشق است عشق خواهش همون عشقی که در دلت جا گرفت به همین آن کسب به همه مانعه ها نگاه نکرده همین کسب را انتخاب میکنی یعنی کسب دوست داشته را من شما را عذر میدونید با ما اکتوران جوان در تئاتر مثلا نمیرسن بسیار تئاترها و خوب میشد که جوانها به صنعت تئاتری هم رو می آوردن بسیار خوب میشد بسیار کسب خوب است مشکل است البته کدام کسب مشکل نیست مشکلی دارد لیکن کسبی که به همه بینندگان یک حلاوت میبخشد درس میگوید این تئاتر است عموما همین سبب شده ما به دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا ترکزاده داخل شدیم و من طولی قریب چند سال باز کار میکنیم آیا در زندگیتان باری شده است که از کسب انتخاب کرده خودتان راه افتاده شده باشید؟ اگر ها پس چگونه این مشکلی را از سر گذراندید؟ زندگی این هم خیلی است که گاه مثل اون دریایی را میموند بحری را میموند که گاه آب میبیاد گاه آب پس میرود احمد دودگی هستید اینه که بی تشویش زندگی کردنم این زندگی نیست یعنی که مثل ممنوعیت ها مثل راه افتادگی باز هم زندگی رو پرلذت تر میگرداند و من راه افتادگی در کسب من نشده است نسبت به کسب من برعکس خود رو سرزنش کرده هستم که من مثلا در اجرای این نقش کمی بی اهمیت کردم کمی با گفت استادان تنبلی کردم یعنی بسیارتر نگفتم که چون نقش باز هم خوبتر برایت خیلی بود افتخار دارم با کسب خودم با همین کسبم من روزگارم رو میبرم یعنی که ریسک روزیم رو میبرم مرا میشناسن احترام دارن و نزدیکانم هم با من هم فکرن کسبم رو دوست میدارم عزیزانم دوست میدارم استاد اگر گویم که در انتخاب کسب به شما پدر و مادر یعنی که اویلا کمک کرد خطا نمیکنه؟ یکی از پهلوهای انتخاب این کسب البته پدر و مادر بود چون که آنها محبت رو در دل من گذاشتن نسبت به کسب هنرمند هنرپیشه صنعتکار بودن چون که آنها خودشان صنعت رو دوست می‌داشتن به همه ما امکانیت دادن که کسی کدام کسبی رو که دوست دارد از فرزندان عائله ما همون کسب رو انتخاب کنن مثلا من و معامله پدر و مادر به هر یک اعضای عائله فرزندان گوناگون بود یا خیلی نبود یعنی با من با مثال اونی که شوق و رغبت دارد به صنعت با آن معامله میکردن یک فیلم خوب باشد امکانم میدن که من تماشا کنم و اینچه نزدیکانم اگر یکم عکس اکتوری را که پیدا میکردن اکتور مثلا ستاره سینما یا تئاتر رو آورده به من میدونن که من فلان اکتور پهلوی دیگر این تئاتر بود محیط مکتب بود مکتبی که من در آنجا تحصیل میکردم در آنجا هم میدونید از آموزگاران بسیار وابسته است آنها سهم خویش رو میگذارن در انتخاب کسب تشکر به آموزگارانم که آنها مرا میفهمیدن و مثلا ما شبی که بخشیده به عید غلبه یک شب نشینی میشد البته به من امکانات میدادن که من یکم نقش رو آفرم من یک عسکری خیانتکاری ترسوی فاشیست را میآفریدم دستش بر خندی خاخ
یعنی یگام نقشی می‌آفریدم. اگر مثلا اوید با اثرهای استاد صدرالدین عینی باشد، مرگ سودخور مثلا خاریش کم با یگام پارچه از این میگرفتیم، آموزگار با ما فعالیت میکرد، یعنی که تمرین میکرد، ریپتیسیون میکرد، نقشه ها رو میداد، تقسیم میکرد و ما بعد آهسته آهسته میدونید همین چیزی محبت زیادتر میشود. وقتی که ما میبرم آدم همه تالار با اشکمی سنی بسته مثلا بالیش رو در شکم بسته قارش کم بشد ریش میچسبوندم میرم آدم و میدیدم که چخیل در آنجا تالار هم خنده قارش کم با قارش کم با گفتم میخندن، یعنی با ذوق و شوق نقش آفری زیادتر میشد. اینو چیزای سطحی بودن، لیکن وقتی که به دانشکده ما داخل شدیم استادم با ما بعد کشودن این راه رو، آن درس گفتن، یعنی که سبق آموزاندن، نظریه و پهلوهای دیگری که ما نمیدونستیم، یعنی که درست درک کردن همین کسب اکتیاری را، مهارت اکتیاری را. و خوب که دانشکده صنعت هر سال یک شعبه دارد با نام شعبه‌ای که اکتوران تئاتر، اکتوران دراما و سینما را تیار میکند، میآموزاند و استادان بهترین هم در آنجا گرد آوردند. در شوخی علاویدین شما در 2 و یا 3 نقش بازی میکنید و در نقش زن شما بازی میکنید و شما این مشکلی میآورد یا نه؟ تصور کنید ما وقتی که شوخی علاویدین رو تماشا میکنید شما نقش زنی رو میبینید که من آفریدم، من کوشش میکنم که قهرشون ناید، یعنی که به عزت نفسی مادران خواهری من زن که است، مادری من است، خواهری من است، همسری من است، دختری من است و به عزت نفسی اونها نرسد، یعنی که از یک خیلی آفریدن در کار که اقلا نزدیک به اون حقیقت باشد، کمی درستتر اجرایشون باشد که آنها خفه نشوند ببینند و از همون محیطی که من پیشکش آنها میکنم آنها ذوق برند بخندند. مشکلات نیست. میدونید برای اون چی؟ برای چی که من چون به دهه میرفتم همیشه بیبیم را هم میدیدم چخیلو گپ میزد با همسایه ها، نوبتی پاده بوده باز ناومد خدا بگیرش قشقه مثلا او گپ میزد در بساله هم بود و او همسایه میگفت گساله ما هم گم شده است، خیلی گرپر نخورده باشه میبیه با میبینی که گساله آمد برای خرسندی بود و این همه رو من جمع کرده با خود میگرفتم و امروز ها بینید این همه چیز کمک میرساند. لیکن همیشه من بر خود مقصد میگذارم که خفه نکنم، به عزت نفسی آنها نرسد، آنها بینن حلاوت برند، ذوق برند، یک استراحت کنند. استاد میگفتید که چرا حجم‌نگاران در بسیار موردها بیشتر داغ جامعه را حجم میکنند؟ ما یک تئاتر مینیاتور داریم آینه تحت رهبری هنرپیشه خلقی تاجیکستان، استاد حج ما استادی ما عبیدالله رجب و ببینید آینه مقصد حجم هم همین است که با واسطه حجم این یا اون پهلوهای مثلا زندگی را یعنی که روی راست گفتم نمیشد با واسطه حجم اون رو مسخره کنیم و شخص یا اینکه آن کارمند یا اینکه آن ساحه اصلاح شود و البته داغ‌های زندگی را هم حجم اگر نخندد روی راست گفتن ممکن نیست. مثلا چون ما میتونیم بگیم که تو این خیلی به این خیرت میگه بسیار ژانر خوب داریم، حجم، روسا میگن یومور، ساتیرا و این نشان رس است بسیار وقت مثل آینه است، یعنی که زندگی رو انعکاس میکند. هنگامی که شما نقش زن رو اجرا میکنید همسر شما ناراضگی بیان نمیکند؟ وقتی که هنرپیشه نقش زن رو میآفرد، اگر مرد در نظر دارم میآفرد، او کسب من است، این کسب من است، نه قبول دارد رو همچون یک چیزی، یک از کارهای هر روزه من. لیکن با اونی که ما نقش زن رو میآفریم ما زن نمیشیم، خدا بشکر مردیم، با هم یک لحظه نقش رو میآفریم باز همون ادامه میتیم زندگیمون. در آفریدن نقش زن
шумо аз ҳамсаратон маслиҳат мегиред? бечуни чаро ҳатман аз наздикон яъне ки ҳатман дар интихоби гирим беин намешавад чунки бемаслиҳат ҷомаи бемаслиҳат кӯтоҳ намешавад маслиҳат мекунам ва ин натиҷаҳои хубам медиҳад чунки дар оне ки такрор нашудан дар ҳар чиз чунки мо як нафар ҳунарпешаем ҳунармандем ва хоҳӣ нахоҳем аз ин нақш ба он нақш гоҳо метавонем ба такрори роҳ диҳем такрор шавем ва ин кӯмак мерасонад албатта кӯмак мерасонад ман санъати хуб ҳунари хуб ман умуман дар худро дар назар надорам умуман гуфта истодам ки санъати хуб ҳамеша таъсир мерасонад таъсири хуб мерасонад санъати хуб ман дар назар дорам таъсир мерасонад ба ҳақлу ирода ҳар яктаи мо инчунин ба хислати тамошобин дар фаҳмиши ӯ ҳамеша таъсир мерасонад таъсири хуб масалан суруди хуб мардумро даъват мекунад ба ватандӯстӣ ба ҳимояи масалан ватан ва ба дигар корҳо санъати хуб ҳамеша таъсири хуб мерасонад ба он шахсоне ки касби шуморо интихоб карданиянд чӣ маслиҳат дода метавонед интихоб накунед мушкил намегӯям не ин хел гапа намегӯям ман гуфтанистам ки баръакс ҳар як касб як мушкилӣ дорад лекин касби актёриам устодони мо мегуфтанд ки бисёр мушкил аст аз он сабаб ки ин меҳнатро талаб мекунад масалан устод ато муҳаммадҷонов барои чӣ қадар эътирофи зиёд пайдо кардану ҳурматаш мекунанд чунки меҳнат мекардан он кас дар ҳар офаридани ҳар як нақш ва ин барои ҳар яктаи мо мисоли равшан шуда метавонад чунин ҳунармандоне ки ҳаёташона фаъолияташонро ба театр бахшиданд ҳунармандони шинохтаи маъруфи театри мо устодон маҳмудҷон қосимов муҳаммадҷон халилов асли бурҳонов туҳфа фозилова софе тӯйбоева хайри назарова ва ҳама ино меҳнат карда омадагӣ ҳастанд ва имрӯзҳо чунин мо устодоне дорем ки масалан бо кору фаъолияти худашон барои ҳамаи мо намунаанд масалан меҳнат мегӯем чанде пеш ман шоҳиди як вохӯрӣ будам ки устоди бисёр шинохтаи мо устоди ҳамаи мо низом ҳабибуллоевич нурҷонов агар шумо донед ва фикрам хуб медонед низом нурҷонов устоди ман аст эҳтиромашон дорем як китобе навиштанд санъати мусиқии помир 3 ҷилд навиштанд ва дар баробар ин китоби дигарро бахшида ба ато муҳаммадҷонов анҷом доданд новобаста ба синни солашон низом нурҷонов мисоли равшани меҳнатанд меҳнат мекунанд фаъолият мекунанд онҳо як рӯзашонро беҳуда сарф намекунанд ин барои ҳамаи мо як медонед ин ба хеле одамо бояд пайравӣ кард ба инчунин устодон яъне ки умр кӯтah аст онро намеарзад вай ба қасду кинаҳову баръакс умрро бояд пухтакорона сарфа намуд бо меҳнат ва инчунин касби актёри мо меҳнатро талаб мекунад меҳнат карданро ва касе ки меҳнат кард ба як натиҷае расид аз мисоли ҳамаи ҳунармандоне ки ҳозир шинохтаанд масалан қурбони собир устод орти қодиров убайдулло раҷабов муаллимаи ман майрами соева ҳама ино фаъолият карда меҳнат карда меоянд ва хуб ки устодон ҳастану мо ба онҳо пайравӣ карда мо онҳоро дида боз хоҳишамон зиёд мешавад барои эҷод кардан ҳаҷви тоҷикро шумо чӣ хел баҳогузорӣ мекунед ҳаҷви тоҷик ҳозир хелеам пешрафтааст баҳои беҳтарини ҳаҷви тоҷикро ман фикр мекунам худи тамошобинон аллакай додаанд бигузор гурӯҳи ҳаҷнигорони мо зиёд шаванд ин боз вобаста аст ба завқи ҳар як тамошобин
бар як тамошобин. Масалан ба каси ин ҳунарманд маъқул аст, ба каси он. ва умуман мардуми тоҷики мо худашон зиндадиланд, дӯст доранд, шух табиатанд. ягон сухан нест ки ягон деҳае нест, ё ки мисол аз ягон дар байни дӯстони шумо дӯст рафиқе надоред ки ёки дугонае надоред ки албатта ягон шухе набошад. шумо дар филми қиёми рӯзи Носир Саидов нақш офаридед. ин пешниҳоди кӣ буд? қиёми рӯзи Носир Саидов бисёр дар аз рӯи эҷоди яъне муаллифи сценарий Сафар Ағдодов бисёр хубам ва хеле шодам ки дар ин филм нақш офаридам. ин пешниҳоди худи коргардон Носир Саидов буд. ногуфта намонад ки ин филми қиёми рӯз яке аз аввалин филмҳои тоҷикии мост ки дар плёнка филмбардорӣ шудааст, яъне негатив ва ҷавобгӯи тамоми талаботҳои синамои ҷаҳонист. ин филм дар мавзеи бисёр зебои як гӯшаи зебои кишвари мо дар деҳаи зиддеҳ ба навор гирифта шудааст ва аллакай ин филм зиёда аз 9 ҷоизаи бисёр баланди синамобазмҳо, яъне ки кинофестивалҳои ҷаҳонӣ ба даст овард, яъне ки соҳиби халил гран-приҳои зиёде гаштааст. дар ин филм ғайр аз ман нақши ман он қадар калонам набошад, дар онҷо ҳунарманди бисёр шинохтаи синамои русия Юрий Назаров, ҳунармандони шинохтаи тоҷик Насирдин Нуриддинов, Шодӣ Солеҳов нақшофарӣ карданд. шумо дар барномаи шӯхиҳои Аловиддин нақши 2-3 нафарро иҷро мекунед. ин ба шумо мушкил нест? мушкил аз ҷиҳати техникӣ на. ҳозир техникаи филмбардорӣ ёки видеои мо, техникаи мо, сабти мо бисёр хеле пешрафтааст ва тамом имкониятҳо ҳаст ки боз аз онам сифати хубтар ба навор гирифта шавад. фақат яке мушкило дар он аст ки дар иҷрои ин ё он характерҳо ки то ин ки онҳо аз ҷиҳати овоз, аз ҷиҳати сару либос, яъне намуди зоҳирӣ аз ин ё он фарқ карда истанд. аз ин ҷиҳат каме талаб мекунад аз ҳар як иҷрокунандаи чунин масалан жанрҳо ки каме ба такрорӣ роҳ надиҳад ки то фарқият каме бошад. шумо дар инҷо зикр намудед ки аҳли оилаи шумо инчунин мухлисони шумо ҳастанд ва дар ҳамин вақте ки дар ҳамин шӯхиҳои Аловиддин шумо нақшҳоро меофаред, баъд аз тамошои он бо аҳли оила баррасӣ мекунед ки кадом ролро метавонист аз оне ки шумо офаридед боз ҳам беҳтар офаред? бале, албатта як муҳокима мешавад. мешунавам, қабул дорам баъзе таклифҳо, пешниҳодҳо, яъне ки умуман дар вуҷуди ботини ҳар як бинанда мунаққидам хуфта аст. ҳар кас як фикру андешаашро иброз мекунад, масалан мегӯяд. ва манам масалан ба он суолҳоям як посухе мегирам, мефаҳмам, мебинам, онҳо мегӯянд ки масалан инҷо ин аст, инҷо он аст, ин дар инҷо каме ба ин чӣ роҳ додӣ, инҷо хеле хубтар буд. аз ин масалан як дарси хубе буд барои мо ки масалан мо вақте дар донишкада мехондем, устоди мо Назаров ҳамеша баъд аз ҳар як порчае ки мо донишҷӯён анҷом медодем, яъне меофардем, он кас ба мо як чунин дарс дода буданд ки мо бояд як таҳлил мекардем, медидем ва манам ба ин одати деринаро идома медиҳам ва ҳамеша мепурсам ки инҷа чӣ хел буд, инҷа чӣ хел буд, яъне ин ба ман кӯмак мерасонаду зарар не. устод, аслан шумо латифаҳоро аз куҷо дастрас мекунед? бинед аз даҳони мардум, аз он нашрияҳое ки маҳз латифа мисол чоп мекунанд, менависанд, аз онҳо. чунки ҳама чиза мо аз мардум мегирем, аз халқ мегирем. боз мисол меорам устод профессор Низом Нурҷонов ки хеле хуб гуфта буд ки кадом яке аз шахсиятҳои шинохта гуфтааст ки яке аз оҳангсозони барҷаста гуфтааст ки ман ҳамон мусиқии мардумиро мегирам аслан.
فقط کمی او رو تکمیل میدم، یعنی ارانژیروفکا میکنم تمام. لیکن بسیار آهنگای برجسته میآفرد. من فکر میکنم که ما هم همون چیزی مردم هم میگیریم، فقط کمی یک رو لب و لنجش رو راست کرده پیشکشی باز مردم میگردانیم. مثلا یکی از دوستانی من لطیفه میگد، من او رو دیدم معقول شود به خود میگیرم، خودم جستجو میکنم، یعنی که زنده باش ای چشمه الهام من، خلق من، ای اصلی ننگ و نام من. از خلق میگیریم مثل همه ایجادکاران. استاد بار اولی که شما بر صحنه برآمدی خود را چگونه حس کردی؟ شما منظورتون صحنه کسبی است، یعنی که من در مثلا اون دسته‌های هوسکاران بودم در اونجا؟ شما صحنه کسبی رو بله، هیجان همیشه تو حاضره. اون هنرمندی نیست که مثلا در او هیجان نباشد. مثلا با چقدر هنرمندان هم صحبت شدم، همیشه اونها میگفتن که یک هیجان اونها رو همیشه هست پیش از برآمد کردن و در اونجا هم هیجان زیادتر بود، یعنی دل بیشتر تیزتر میزد و حتی زدنی رو میشنیدیم برآمدن در کار و پیشکشی آیا قبول دارن تماشابینان. این همیشه اون چیزی است که هنرپیشه رو آرام نمیگذارد، یعنی که آیا اون مقصدهایی که او دارد به هدف میرسد یا نه. و من تئاتر همین است آخر. مثلا با کدام هنرمندانی چقدر تجربه دارم سخن من هم صحبت نشده باشم، چی مثلا چی رجب حسینов، چی مثلا استاد نورالله عبداللهیف، اسفندیار غلامов، اپای فاطمه غلامова و همه اونها همشون همیشه همین گپ رو میگن که یک هیجان در آنها هست. البته وقتی که شما رو در کوچه میبینن و جانب شما نگاه میکنن، شما خود رو چگونه حس میکنید؟ البته میگم که مردم ما خودشون سنندوستن، میبینن، میشناسند، اگر شناسند شکر که میشناسند و خودم رو باز حس میکنم که بیشتر کو فعالیت کردن در کار. این آخرین سخن نگفته این و زیاد گفتنی ها در دلم است و میخوام اونها را عملی گردانم. شکر میکنم، افتخار میکنم، خیلی خوب که میشناسند، یعنی که اینقدر فعالیتی که حیاتی که ما صرف همین کسب کرده شدیم بیهوده نبوده است، باز کار کردن در کار است. شما بغیر از کسب اکتیوری باید یکون کسب دیگر داره؟ مثلا کسب‌های دیگری من به حیثی مثلا حرفه‌ای نی، یعنی اونها از بسیار کسب‌ها برخوردار هستند. اگر شما اهمیت داده باشید، یک برنامه بسیار خوب بود، لذت در و حالی هم فعالیت دارد. در اونجا هم در قسمت پختن و تیار کردنی خوراک ها هم هنرم چندان بد نیست. در اینجا ما چند نفریم در این صنفی؟ ما مثلا 12 نفر باشیم، میتونیم یک آشی خوب شما پخته پیشنهاد کنم. هنری پخته پذیرم دارم و چیز بسیار هنرهایی که مثلا برای مرد چیز هنر کم است. من در نظر دارم به من استای برق لازم نیست در خانه، من خودم استای برق هستم، میتونم از اینم با خبرم و دیگر کارهایی هستند که مثلا من از عهده اون میبرایم همچون مرد. لیکن کسب اساسی من البته کسب اختیاری است، هنرپیشه. خب شما در اینجا دایر بر رویگی برنامه لذت نیز گفتید. سوال چنین است، بر شما نقش آفریدن دشوارتر است یا اینکه راوی بودن؟ نقش آفریدنم هر یکی این کار مهنت رو طلب میکند، چی هنرپیشه نقش آفرید، چی راویگی بودن. و من از راویگی بودنم کمی چشیدم این مشکلات این کسب رو، یعنی بسیار مشکل است، لیکن نتیجهش هم به فکرم چندان بد نبود، چون که کار کردیم. من آموختم از آنی که قبلا از من در یک مدتی که من آغاز نمودم برنامه لذت رو، بعد باز در کار ایجادی بند شدم و سپون جلیلov این برنامه رو بردن، کدام سوال ها رو میداد، از او بسیار میآموختم. هر یک کاری که آغاز میکنی باید با کوشش کنی که اون به یک درجه حرفه‌ای، یعنی که خوبی
профессионали برسد تا اینکه بگن که این کارو کرده هستین. خندانیدن مردم آیا برای شما مشکلی نیست؟ خنداندن برای هر یک هنرمند مشکل است. این مردم ما را خنداندنش بسیار مشکل است دوستان عزیز. اینا تو یک پخته کرده اگر یک هر خیلی خنداندن است میتوند خندیده رود تو همون لحظه فراموش کنید با هست که از مثل چقدر سال گذشته است من آن روز باز فیلم های بیسخن چارلی چپلین را تماشا کردم. یک فیلم بسیار خوب دارد. همه فیلماش دوست دارم. مثلا فیلم مالیش اگر کسی ندیده باشد توصیه میدم رفته تماشا کنید ببینید. اینقدر در اونجا کودکای مایده اطرافی که من دیدم فرزندانم قاقاز میخندن. گرچنده از این به نوار گرفتن این فیلم ها علاقه 100 سال گذشته است. اینقدر مهارتی بلند استعداد خدادادی چارلی چپلین که بعد از 100 سال هم فیلم ها رو تماشابین را میخنداند. بسیار مشکل است خنداندن ولی این هم مهنت طلب میکند کار رو طلب میکند. سویه که ما فعالیت داریم تئاتر این یک منبری است یک مثل منبری است مثل سیمخانه که از آن درس میگویند درس صداقت درس محبت درس وطن دوستی. من فکر میکنم تئاتر این یک مکتب است این تعلیمگاه است و در آن گرچند که وظیفه خانگی هم ندهند. احمدی در تئاترش که وظیفه خانگی نمیتیدن به تئاتر میرید هیچ که سوال نمیتید مثل مکتب برید لیکن در آنجا نمایش میدهند شما در این نمایش گاه میخندید در تئاتر گاه میگیرید و گاه به هیجان میآیید و مسئله های زندگی رو حل میکنید با قهرمان ها غم میخورید. همین مکتب بزرگ است یک جای بزرگ است تئاتر. اولین نقشی که شما آفریدید کی در کجا و با دستگیری کی بود؟ من در نظر دارم نقشای کسبی رو. در صحنه کسبی؟ بله. و من چون من در دانشگاه صنعت بنا میرزا ترسوده دانشگاه دولتی داخل شدم. استادان به ما درس میگفتند یعنی قدم از آغاز قدم درست قدم ماندن صحنه رو میآموزاندند یعنی درست ماندن قدم رو درست سخن راندن رو استاد محرم فیض و فروهشان شاد بود. استادان ما چون گفتم نظرف و ملکه جورابیک و هنرپیشه خلقی تویستان میرمی سوی و ما عبدالحفیظ قادر فربابی شایسته صحنه تاجیکستان سارا مظفرشاه اینا استادان من بودن که در دانشگاه با من درس میگفتن و آنها با من در کار دیپلمی ما یک چند نقش هایی رو باوری کرده و من دادن. من در نظر دارم نقش اسکاپین از نیرنگ های اسکاپین ژان باتیست مالیر شب گرفتنی ما استاد میرمی سایو آن رو تهیه نمودند یک مکتب من خودش میرمی سایو و نقش صدقل رو به من سپردن و در آنجا بسیار نقش عجیبی بود و سارا مظفرشاه و یک نمایشنامه گرفتن دختر ارلزیانی و نراشو یک نقش پدر دختر فرانسه مامایی رو می آفریدم و در خیلی خوب بود که حاضر این انانه دوام دارد. کار دیپلمی هنر دانشجویان ختم کنندگان در تئاتر پیشکشی تماشابینان میگشت و اعضایان حکمات آنها خوب قبول کردن و در اونجا ما نقش آفریدیم و بهای خوبم بهای اعلی هم گرفتیم. این هم خدمت همین استادان بودند. سپس وقتی که به تئاتر کسبی رفتم تحت راهبری برزو عبدالرزاق ما تئاتر و والریا هدف یک تئاتری استودیوی نیم جزیره کشاده شده بود و در آنجا فعالیت کردیم. در آنجا نقش های بسیار خوب و همراهی خوشبختم که مثلا با در این دوام یک فعالیتم با استاد عطا محمد جانوف در یک صحنه نقش آفریدم و با همراهی سفری هنری کردیم با مسکو رفتیم و به دیگر شهرهای نایه‌های کشورمان. نمایشنامه انتیگانا بود جان نوی در تهیه برزو عبدالرزاقوف شدیم. حاضر باشد در تئاتر با ما بیشتر هنرپیشه خلقی تاجیکستان بسیار کارگردان خوب
استاد هم آموزگار است. برهانالدین رجبов درس میگویند، تهیه میکنن نمایشنامه ها رو. با شرافتی و دستگیری اون کس هم چندین نمایشنامه ها رو از کلی زیرک سر کرده. گرگی نادان نقشه آفریدم. اینچنین شما یکم ما در زندگی دیدید که پیاز گپ زند؟ من نقش پیاز رو هم آفریدگی خب می چون که من پیازی شیر آواز بسیار نقش عجایب بود نقش پیاز. و همین ها رو گذشته از تو نقشه ارشین ملالان سلطان بیگ دیگر نقشه رو ما مثل آفریده ایم. از همه روزی فراموش نشونده شما کدام روز بود؟ از همه روزی فراموش نشونده من در یاد ندارم. اما دیدید همه روز فراموش نشدنی است. آخر هر یک لحظه ما، هر یک صحبت ما تکرار نشونده است. شکر گفتن در کار که همین یک کشور خوب داریم، تینجیم، آسایشته ایم و میدونید و همه اینا از همین استفاده بردن در کار هر لحظه ها. روزها بسیارن. اگر من میگم که روزی فراموش نشونده من همون روزی که فرزندم به دنیا اومد، بعد از وای باز دیگر فرزندها به دنیا اومدن، خدا بشکر. من روزهای خیلی بسیارن، روزی به یاد آوردنش مشکل است، لیکن من فکر میکنم هر روزی که به ما خدا عطا فرموده است اون رو خوب استفاده، ثمرناک استفاده بردن در کار است. هر یک روز رو از همین دوستانی نزدیکانی که در اطراف داریم، از صحبت آنها، از نفس آنها، هم نفس بودن مثلا با آنها. من گفتم که با نظام نورجان روز که کتابش رو معرفی کردم شیشتم صحبت کردم در اون چقدر هنرمندان شناخته، شخصان بسیار شناخته کشوری ما که در ساحهای چی فرهنگ، ادبیات فعالیت میکنن جمع آمدن، هم آنها در لبانشان تبسم بود، بسیار شخصیت های شناخته جمع شدن. و ما در ساحه تئاتر هم یک گوشه که همین جمهوری همون رو آن چیزهایی که نیت‌هایی که ما داریم عملی میکنیم، یعنی که ما نشان میدیم که ما وصف قهرمان‌های ما رو در صحنه نشان میدیم. ما چنین قهرمان‌ها داریم، ما چنین تاریخ داریم، ما چنین مردمی بسیار شناخته ایم، بزرگیم. مردم جوانان رو هدایت میکنیم به راستی، به وطن دوستی. این هم وظیفه تئاتر است. به صداقت به وطن و کشور عزیزمان. زیاده از چند سال است که کسب اکتیاری رو پیش میبرید؟ میدونید علاقه طی 30 سال میشود. از سال 82 چون من به دانشگاه دولتی سن تاجیکستان داخل شدم و از اون سال این جانب سالهای دانشجویی هم در همین جاده صنعت هم منم 30 سال باز کار میکنیم، فعالیت میکنیم. قریب 28 سال شد. ببینید در تئاتری که من کار میکنم، تئاتری به نام حتی محمد جانوی شهر قراقانتیپه، بسیار دوستانی دارم که هم فکر هستند و محض به شرافت آنها من کار میکنم، فعالیت میکنم، وقت میابم که اومده به تلویزیون همکاری کنم. و این تئاتری است که در اون تئاتر من چون گفتم خوشنظر میبلیف، خیری نظر و فعالیت کردم. استاد شناخته حافظ خلقی تاجیکستان سید مراد حاتموف در آنجا فعالیت کرده است. و اینچنین قربانی صابر، عبدالمومین شریف هنرپیشه بسیار شناخته ما، قربانی حامد، فرخ قاسیموف روشن شاد و در این تئاتر ما کار کردن، فعالیت کردن، نمایش تهیه کردن. ظفر جوادوف، شفقت خلیلوف، قدم شاه خلیلوف، بیبی ما مالکه و معلمه عزیزی ما در این تئاتر فعالیت. بسیار هنرمندان آنجا سبزیدند و امید داریم که باز هم میسبزند. دوستان عزیزی من، کسب ها بسیارند. در کدام کسبی که نباشید، اگر شما مهنت کنید، صادق باشید به کسبتان، به کسب انتخاب کرده اتان و خواهید که یک گوشه که همین وطن ما رو به همین کسبتان چیزی گوید و آباد کنید، پس این عمرتان بیهوده نمیگذرد. خب استاد، یک سوال دیگر به شما دارم. شما قید نمودید که برای آنکه کسب رو انتخاب کردن مهر لازم است و برای خود شما
касб дар ҷои аввал аст ё ин ки оила? дар барои худи ман касб оила. ҳам касб ҳам оила. чунки бале оила ҳамеша бояд чи дар на танҳо дар касби актёрӣ ҳунарманд будан, аммо дар ҳама касбҳо оила яъне ҳамсар ин ҳамеша ҳамфикр, ҳамақида, маслиҳатгари ҳамон шахс бошад, хеле хуб аст. Он вақт касбаш нумӯ мекунад, рушд мекунад, пеш меравад. Ва ман шукр ки чунин наздиконе дорам ки ҳамеша ҳамфикри мананд. Масалан ман ба сафари ҳунарӣ рафтам, омадам, фаъолият мекунам, нестам, бегоҳ меям, дер меям, онҳо мефаҳманд ки ман дар корам, ман фаъолият кардастам, мо ё ки дар ягон ҷо филме ба навор гирифта истодам, ё ки шӯхиҳои Алодинро сабт карда истодам, ё ки дар ягон студияи чи телевизиони Баҳористон, ё ки телевизиони Сафина ё Шабакаи Якум дар ягон кори эҷодӣ банд ҳастам ва ин хеле хуб аст. шумо ба кадом шаҳрҳо сафар кардед? ман ба шаҳри зебои Қурғонтепа сафар кардам. умуман ба тамоми гӯшаи канори ҷумҳуриямон, ман дар назарам ба Бадахшони азизи мо, ба Зарафшони бисёр хушманзараи мо, ба водии Исору, ба ҳамаи гӯшаи канори ҷумҳуриямон сад шукр ки бо воситаи ҳамин касбам, чи синамо сабаб шуда бошад, чи театр, сафари эҷодӣ кардам, истодам. мо дар ҳама ҷо фақат меҳрубонӣ, меҳмоннавозиро дидаем. масалан фақат орзу доштам Бадахшонро бинам, рафтам Бадахшонро дидам, тамоми водии Бартанга, водии Ғунду, Шохдараву, ин тараф ман ин тараф водии Дарвозу ҳамаеро тамошо кардему, ҳаловат бурдем. рафтем ман дар азам кишвари худамон, ман мисол дар ватани худамон куҷое ки рафтем фақат дарҳои кушода дидему, лабони пурханда. мо мардуми тоҷик барои дарҳои кушода намеравем, асоси меҳмонӣ. мо барои чеҳраҳои кушода мерем. тасаввур кунед вақте ки шумо меоед як деҳа ки масалан чи Зарафшон, вақте ки меои меҳмонӣ масалан Мачои кӯҳӣ, кадом қишлоқаш ки наравӣ, кадом деҳааш наравӣ, ё ки айнӣ як пиразани ё ки пирамарди бо чеҳраи хандон омада пешвозат мегирад, чӣ қадар як кайфият дорад ин ки қатъан мардуми меҳмоннавози хуб дорем. куҷое ки наравем ман дар назар дорем. ғайр аз ин мо боз ба Теҳрон сафари эҷодӣ карда будем, ба шаҳрҳои Кобул ва Афғонистон, Пули Хумрӣ, масалан ва дигар шаҳрҳое ки доранд онҷо, Қундуз ва дигар шаҳрҳои ҳамсоя кишварҳои мо, ба Русия, Москав, шаҳри зебои Санкт Петербург, Перм, Екатеринбург ва дигар шаҳрҳое ки ҳастанд, шаҳри зебои Тошканд, Алмато, дар онҷо 3.5 моҳ як филмбардорӣ кардем, дар онҷо зиндагӣ кардем. бисёр шаҳрҳо. мехостем аз эҷодиёти худ ба мо як латифаеро бигӯед. бинед чи оиди латифа ҳозир як ибора бадам омад ки он латифаҳое ки ман гуфтанӣ будам, ман аллакай ба навор гирифтам ва он латифаҳое ки гуфтанӣ ҳастам ба навор гирифтаниям. лекин як латифаҳое ки мисол ман дар Бадахшон шунидам, ин латифа аз ҳаёти воқеият аст. яъне ки бобо аз набирааш мепурсад, шумо дида бошед ина, ку набирам Парвиз, ин воқеъ дар Бадахшон мегузарад, аммо рӯзномата биёр ку бинем. баъд Парвиз оварда рӯзномаша ба набирааш метиҳад. ина ба ман дӯстам Озод Маликов нақл карда буд ки падараш Музаффиршоҳ Маликов дар театри Хорух кор фаъолият мекард, рӯҳаш шод буд, бо ҳамроҳи дигар ҳунармандон, масалан Пала Завқибеков дар онҷо буданд, бовар Хисрав ҳозир фаъолият доранд, писарашон ҳозир Умед Хисрав фаъолият доранд дар Бадахшон. хулоса ҳамон нақл карданд ки бобо мепурсад набираша ки рӯзномата биёр, баъд рӯзномаша меорад, ина бин математика, ду, русский язык, 2,
география ду парвиз суруд 5 تو با همین قدر دو با سرود میخونی 5 میگیری گفت بابایش ما گرفتیم در چی ثبت کردیم. خب استاد برای یک صحبتی چنین صمیمی به شما تشکر میگوییم و در فرجام برنامه با اون جوانان با این بچه‌های عزیزی که کسب شما را انتخاب کردنین چی مصلحت میدید؟ تشکر. من جوانانی عزیزی ما من گفتنی هستم که من امیر بسیار تکرار کردم که شاید بازم تکرار شد. من از حیات خودم فکر میکنم که وقتی من جوان بودم فکر میکردم که خوشبختی در پیش است الله. چون به پیری میرسیم میگفتیم بابا خوشبختی چی است؟ مصطفی جواب میداد که بچه‌م خوشبختی گذشت تمام. خوشبختی هم جوانی ده بود. مثلا خود میگن. لیکن من فکر میکنم عزیزان من که خوشبختی همین لحظه های است که ما با هم هستیم، با دیدار همدیگر میرسیم میبینیم، باز میگم وطنی تیج داریم. همین لحظه های خوشبختی را باید همونا ثمرناک خوب گذراند. دوستان عزیزم با اون جوانانی که من کسب اکتیاری رو انتخاب میکنن من میگم از مشکل ها نترسید. اگر ایرادتون قوی باشد، اگر خواهشتون سخت باشد، اگر شما در حقیقت خواهید که اکتیاری خوب شوید میشوید. نترسید از این کسب. این کسب نفعش زیاد است به جمعیت نسبت به ضررش. یعنی که شما من گفتم که مردم رو هدایت میکنید به وطن دوستی، به وفاداری، با محبت، با دوست داشتن. از این بوسته این کسب اکتیاری شما اونها رو گاه میگیرانید، گاه میخندانید، گاه با فکر میرن، گاه غم میخورن، گاه بعضی فلسفه های زندگی رو حل میکنید با اونها. دوست دارید این کسب رو انتخاب کنید و باز هم یک حصه خودتان را، سهم خودتان را در رشد و نموی صنعت تئاتری ما میگذارید و شاید در عرصه جهانی هم بعضی از شما رفته معرفی کنند که ما تاجیکان صنعت دوستیم، صنعتکاریم. در بدخشان خانه نیست یا که در تاجیکستان خانه نیست، چی در ختلان خانه نیست که در آن یک اسباب موسیقی آویزان نباشد. در زرافشان شخص نیست که یکم تو بیتی به شما خواندن دهد. ما هم صنعت دوستیم، صنعتکاریم. مرحبا به دنیای صنعت. شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم و در ساحه‌ای که شما انتخاب کرده اید به شما کامیابی ها تمنا داریم و از شما صحنه های نو به نو را انتظار هستیم. تشکر زیاد. بچه‌های عزیز، اگر واقعا شما این کسب را انتخاب کرده باشید فکر میکنیم که صحبت امروزه ما تا اندازه باشد برای به مقصد رسیدنتان کمک خواهد رساند. باقی تا برنامه های آینده سربلند و پیروز باشید.